तो आज फास्ट देखिए जीनोमिक प्रोटेमिक विषय जीनोमिक प्रोटेमिक पढ़े एटा इग्नोर जोटा कि मु टोटाली गोटे पीडीएफ तैयारी करछि तो से पीडीएफ रे सब कवर करछि ओके तो पीडीएफ रे सब कवर अछि तो एइथरे आमे देखिया पाइबा जे जति सब अछि कांसेप्ट ताकू मु ओवरऑल गोटे पीडीएफ फॉर्मेट रे पीपीटी फॉर्म रे कन्वर्ट करी ताकू मु डिस्क्राइब करछि ओके केते गुडा इमेज भी अछि तो जीनोमिक प्रोटेमिक ओके एटा तुम एग्जाम पे हेल्प करियो इग्नोर टर्म एंड रो एग्जाम एटा किसी इंट्रोडक्शन लिखा हिची इंट्रोडक्शन माने जीनोमिक आमे काहे कहया प्रोटेमिक काहे कहया प्रोटेमिक त आगु देखिए जीनोमिक आमे काहे कहया जीनोमिक माने होची जीन विषय स्टडी करिया जे बुझी परछु जेमति हमर डीएनए अछि डीएनए विषय हम स्टडी करछु ओके तो सेटा दियाइची द प्रेजेंट यूनिट introduce us the concept of genome reveals the basic organization difference between genome and different group of organism तो जति सब ऑर्गेनिज्म अछंती हमर ई अर्थ रे तांकर जीनोमिक स्ट्रक्चर समस्तଙ୍କର अलगा अलगा थाए ओके तो सेटा एटा कोआ हे जे जति सब अछंती ऑर्गेनिज्म जेमति हमर आ बैक्टीरिया रो दी जंकर जीनोम कोन सेम की स्ट्रक्चर सेम अलगा हमर बड़ जीनोम अछि तांकर छोटिया जीनोम ओके किंतु हमर आ सालामेंडर देखिया तांकर जीनोम कोन अछि सालामेंडर बड़ जीनोम हमर छोटिया जीनोम ओके तो जति सब एनिमल अछंती तांकर जीनोम रो स्ट्रक्चर समस्तଙ୍କର डिफरेंट डिफरेंट थाए ओके द स्टडी ऑफ जीन एंड जेनेटिक्स oriented in 19th 19th century with the word of ग्रेगर मेंडल तो ग्रेगर जोन्स मेंडल जोड़ा अछि जाऊ कुआ जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके फादर ऑफ जेनेटिक्स जे कि प्रथमे जेनेटिक्स विषय रे तथ्य देइतले ओके तापर आसिले वाटसन एवं क्रिक वाटसन एंड क्रिक से देइतले जीनो स्ट्रक्चर डीएनए रो स्ट्रक्चर डबल हेलिकल जोड़ा स्ट्रक्चर थाए ओके तापर ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट आसिला जो थरे की जीन रो सीक्वेंस को रीडिंग करागला ये पर टी तापर कोन अछि को सीक्वेंस ओके होल जीनोम को स्टडी करा गला ओके तो एटा किछ थिला इंट्रोडक्शन तापर हम देखिया ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम जीनोम रो ऑर्गेनाइजेशन एवं स्ट्रक्चर केमे थाए जीनोम organization and structure varies significantly among the organism due to different in size number and capacity तो जति की सब जीनोम अछंती हमर प्रोकैरियोटिक हो कि यूकैरियोटिक हो तांकर जीनोम रो स्ट्रक्चर समस्तଙ୍କର डिफरेंट डिफरेंट थाए ओके प्रोकैरियोट रे जीनोम रो स्ट्रक्चर अलगा यूकैरियोटिक रे जीनोम रो स्ट्रक्चर अलगा ओके तो फास्ट हमें वायरल जीनोम देखिए वायरल जीनोम केमितिया ओके एथरे कोन थाए तो एटा दिया है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनोम वायरल जीनोम जो थाए तार कैरेक्टरिस्टिक कोन वायरस रे कोन थाए फास्ट तो न्यूक्लिक एसिड थियो ओके जीनोम्स कैन बी मेड अप ऑफ डीएनए किंबा आरएनए वायरस रो जो डीएनए सॉरी वायरस रो जो जेनेटिक मटेरियल थियो तो सेटा डीएनए ही परिबो किंबा आरएनए ही परिबो एटी हमें देखि परछ वायरस रो जीनोम अछि ताकोंदी वायरल जीनोम एटा डीएनए ही परिबो नहले कोन ही परिबो आरएनए ही परिबो ओके भाइरस ऊपर गोटे कोटिंग देखा होची एटा गोटे कोटिंग अछि एनवॉल्व ता कुआ जाय ENVOLV एठी अछि तारो को एनवॉल्व प्रोटीन स्पाइक गुडा कोन स्पाइक आ भाइरस रो कोन थाए नेठी कैप्सिड थियो एटा कोन कैप्सिड तो ऊपर गोटे कवरिंग अछि ताको हम कोन कहया कैप्सिड जोडा कि तयारी कैप्सोमियर रे ओके तो एमे किसी स्ट्रक्चर थाए वायरल जीनोम रे तो एटा में डिटेल्स रे देखि परिया की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरल जीनोम रो कैरेक्टरिस्टिक कोन ओके वायरस रो कोन रही परियो फर्स्ट तार जेनेटिक मटेरियल हम देखिले डीएनए किंबा आरएनए
Okay, standardness, this can be single stranded ଓ ଏବଂ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍। ଓକେ, ଭାଇରସର ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇପାରିବ ଡିଏନ୍ଏ କିମ୍ବା ଆର୍ଏନ୍ଏ, କିମ୍ବା ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇପାରିବ ଡିଏନ୍ଏ କିମ୍ବା ଆର୍ଏନ୍ଏ। ଓକେ, shape and size, the genome may be linear or circular, it can be monopeptide or multipeptide। ତ ଜିନୋମର ଯେଉଁ ସେପ୍ ଏବଂ ସାଇଜ୍, ସେପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଲିନିୟର ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ସର୍କୁଲାର ମାନେ ଗୋଲିଆ ହେଇପାରିବ। ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍, ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇରସର ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ। ତ ଭାଇରାଲ ଜିନୋମ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଅର୍ ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍। ସାଇଜ୍, the viral genome vary wildly in size from approximately 2000 base pair ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି 2 KB to over millions of base pair। ଭାଇରାଲ ଜିନୋମର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଥାଏ, ବେସ୍ ପେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସେଟା 2000 ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ମିଲିୟନ୍ସର ବି ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇମର୍ଜ ଜେନେଟିକ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଆଲାଉଜ୍ ଭାଇରସ୍ ଟୁ ଇନଫେକ୍ଟ ଏ ଭାଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ହୋଷ୍ଟ। ତ ସେମାନେ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କରିପାରିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କରିପାରିବ, ଆନିମଲକୁ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲକୁ କରିପାରିବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ 10^31 virus exist in the earth, 4000 have been described and classified into 71 family based on this characteristic। ତ ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ 71 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଏଯାଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କ୍ଲାସିଫାଇ କରିଛୁ। ଓକେ, 4000 ଭାଇରସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ 71 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛୁ। ତ ଭାଇରସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟାକି ଓଭାଲ ସେପ୍ର ଅଛି। ଓକେ, ତା କ୍ୟାପସିଡ୍ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାପସିଡ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ୟା ଅନୁସାରେ ଭାଇରସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତା ମଝିରେ ଥିବ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ କ୍ୟାପସିଡ୍। କ୍ୟାପସିଡ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ତାର ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲକୁ। ଏନଭଲପ ଅଛି ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ପାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏ ସ୍ପାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଥାଏ କ'ଣ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାର କ୍ୟାପସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ପାଇକ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ, ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଏମ୍ଆରଏନ୍ ତିଆରି କରିବ, ଏମ୍ଆରଏନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଇକିରି କ୍ୟାପସିଡ୍ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆମ ସେଲ୍କୁ ବଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ବସିବ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରାନ୍ତି ଭାଇରସ୍। ଓକେ, ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବ ଜିନୋମ୍, ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଓକେ, ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲ୍ ଦ ଜିନ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବ, ସେଠି ସେଗମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିବ, ଯଦି ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍। ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ ଥିବ, ସବୁ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଥିବେ। ଓକେ, ଇଜ୍ ଭାଇରସ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇରସ୍ particle contain a complete copy of viral genome. This is simplest genome organization। ଓକେ, ମୋନୋପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ହିଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ତାର ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମାନେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଜିନ୍ ଆର୍ distributed across 2 or more nucleic acid segment। 2 or more କହିଲି, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇଥିରେ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମଲ୍ଟିପେପ୍ଟାଇଡ୍। Each segment is packed into its own separate viral particle। Okay,
ଦ ଏ single cell infection required to co-transmission of multiple viral particles to get the complete genome. Multivalent viral are common in plant. ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲ ଦେଖାଯାଏ ମଲ୍ଟିଭାଟାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ବି କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଗ୍ନୁ ବୁକ୍ରୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତମେ ୟାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ବୁକ୍ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା ନୋଟ୍ ବୟ ୟାକୁ ତମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଓକେ, ମୋନୋପେଟାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? All the gene are located on a single nucleic acid molecule. ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥିବ? ସବୁ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ତା ଭିତରେ, ଏଠି ସେଗମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ମୋନୋପେଟାଇଟ୍? ଟମାଟୋ ୟେଲୋ ଲିଫ୍ କଲ୍ ଭାଇରସ୍, ଏ ଗୋଟେ ଭାଇରସଟା ଅଛି ଯିଏକି ଟମାଟୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଇନଫେକ୍ଟ କରାନ୍ତି। ଓକେ, ଏମିତି ସବୁ ଭାଇରସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମଲ୍ଟିପେଟାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଏକରୁ ଅଧିକ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥିବ? ଜିନ୍ ଥିବେ। ଓକେ, ପଟାଟୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ କିଏ ରୋଗ କରାଏ ସେଟା ବି ମଲ୍ଟିପେଟାଇଟ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନାନୋଭିରିଡ଼ି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇରସ୍, ସେ ବି ମଲ୍ଟିପେଟାଇଟ୍ର ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ଅଛି, ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ଅଛି ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇରସ୍ ଭିତରେ ଡିଏନ୍ଏ ରହିପାରିବ, ନହେଲେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ରହିପାରିବ। ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭିତରେ ବି ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଭାଇରସ୍ ଆର୍ଏନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ। ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଇବୋସୋମ୍ରେ ଲାଗିବେ, ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ? ଧର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ଏଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରାନ୍ତି, ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଏନ୍ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ସିଏ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ରାଇବୋସୋମ୍ରେ ଲାଗିବ, ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେବ। ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଭାଇରସ୍ର ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଭାଇରସ୍ର କ୍ୟାପସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ଭାଇରସ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ସ୍ପାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ତିଆରି, ସେଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ହେବ ସେଲ୍ ଭିତରେ, ତାପରେ ସେ ସେଲ୍ଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ହୁଏ। ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକିରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ଏ ହେଇଥିବ ଭାଇରସ୍ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଇବୋସୋମ୍ ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଡିଏନ୍ଏରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ହୁଏ ଭାଇରସ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆର୍ଏନ୍ଏ SSRN ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି। ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଦ ଜିନୋମ୍, ଓକେ, ଦ ଜିନୋମ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ messenger RNA and be translated into viral protein up to entering the host cell. ଓକେ, କହିଲେ ଏବେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଛାଡ଼ିବେ ତାର ଆର୍ଏନ୍ଏଟାକୁ। ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେମାନେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେଉଁଠି? ରାଇବୋସୋମ୍ରେ। ରାଇବୋସୋମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଇଣ୍ଡ ହେବେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଏ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର? ଆମର ହେଇପାରିବ SARS-CoV-2, COVID-19 ଯେଉଁଟା ଅଛି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ଅଛି, ପୋଲିଓ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଆର୍ଏନ୍ଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବେନି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରାଇବ୍ ହେବେ ସିଡିଏନ୍ଏକୁ, ତାପରେ ସିଡିଏନ୍ଏ ଆର୍ଏନ୍ଏ ତିଆରି କରିବ। ଓକେ, ସେମିତି କିଏ ଅଛି? ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍, ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍। ଓକେ, ଆମ୍ବିସେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ରହିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିପାରିବ ନେଗେଟିଭ୍। ଓକେ, ଆମ୍ବିସେନ୍ସ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ତା ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ସେନ୍ସର ଆର୍ଏନ୍ଏ ରୁହେ ଆମ୍ବିସେନ୍ସ ଭାଇରସ୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି,
ଏଇଟା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ଭାଇରସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ये देख ये हूँ पॉजिटिव सेंस भाइरस या अटैक कर होस्ट को ये होस्ट सेल भर तार जीनोमटा जाइए पॉजिटिव सेंस। ओके पॉजिटिव सेंस माने कौन कही डायरेक्टली से राइबोसोम को जी राइबोसोम कौन कर ये आरएनए टाक रीड कर रीड कला परे से कौन कर ना प्रोटीन तैयारी कर ठीक अच्छे किंतु नेगेटिव सेंस यहाँ हूँ नेगेटिव सेंस एम डायरेक्टली जीवेनि आरएनए को ओके ये मैंने फास्ट ट्रांसक्राइब हे कौन सीडीएनए कन्वर्ट होकर जीवे कौटी राइबोसोम को सीडीएनए पुणी थर तैयारी कर कौन ना आरएनए ओके सी आरएनए जाइए लगे कौटी राइबोसोम रे तापर से प्रोटीन तैयारी कर भाइराल प्रोटीन तैयारी गोटे गोटे पूरा भाइरस तैयारी ओके प्रोटीन तैयारी गला भाइरस गोटे कंप्लीट भाइरस तैयारी गला तापर से सेल टू सेट गुड़ाक रिलीज हो जाती ओके एमती किसी मेकानिजम अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव एथिरे भी से चित्र दिखाई पॉजिटिव और नेगेटिव ये हूँ पॉजिटिव ये हूँ नेगेटिव ओके देख ये सेल रिलीज होती भाइरसटा तापर आउ गोटे अच्छी बुक रे तुम देखिले ये सब कनसेप्ट गुड़ाक अच्छी बुक रे भलसे तुम पढ़ी पार बुक रू एगुड़ा सब तार मुझे इंपोर्टाट कनसेप्ट गुड़ाक ये मु पीपीटी फॉर्मेट रे लिखी किंतु तुम बुक पढ़ले सब विषय भलसे ताकू पढ़ी पार आ डिटेल्स अच्छी ओके आउ गोटे अच्छी कनसेप्ट जोटा कि एचआईवी रो जीनोम केमिति थाए एचआईवी रो जीनोम केमिति तार स्ट्रक्चर थी यदि आम एचआईवी भाइरस को देखिया एगुड़ाक होइथिबे टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम ओके एचआईवी भाइरसटा हूँ आरएनए जीनोम थाए ता भितर एचआईवी भितर दीटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम थी डिप्लॉयड जीनोम कहुच्छी ओके मीनिंग इट कंटेन टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एचआईवी भाइरस भीतर देखिले दीटा आइडेंटिकल कॉपी रो जीनोम थी व्हिच आर एनकेयर टुगेदर सो से गुड़ाक एकाथर रुहती ओके आ से जीनोम रे एलटीआर देखा जाए लॉन्ग टर्मिनल रिपीट सेटा आम आगू देखिया गोटे जीनोम रे एलटीआर देखा जाए दीटा साइड रे एलटीआर थी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट से गुड़ाक हूँ गोटे पार्ट नॉन कोडिंग डीएनए रो ओके आउ कौन थी एचआईवी भाइरस रे तार जो जीनोम रे 5 डेज थी आ गोटे कौन थी 3 डेज ओके 5 डेज हेड 3 डेज टेल हेड रे कैपिंग हेइथिबो ओके आउ जो भाइराल जीनोम थाए से केतेटा स्ट्रक्चरल जीन थाए को स्ट्रक्चरल जीन थी मेजर स्ट्रक्चरल जीन हूँ गैग पोल आ हूँ ईएनबी गैग रो काम कौन एनकोड स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर कोड इनक्लूड कैप्सिड प्रोटीन तो कैप्सिड जो प्रोटीन गुड़ाक अच्छी P24 ओके आ मैट्रिक्स रो जो प्रोटीन अच्छी कहते P17 तो से जो प्रोटीन अच्छी ताकू सिंथेसिस करिया काम हूँ स्ट्रक्चरल जीन तापर हूँ पोल जीन काम हूँ एनकोड्स फॉर द एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन such as reverse transcription integrase and protease तो पोल भी गोटे प्रोटीन अच्छी सॉरी पोल रो स्ट्रक्चरल जीन अच्छी गैग रो स्ट्रक्चरल जीन अच्छी ईएनबी रो स्ट्रक्चरल जीन अच्छी ईएनबी रो काम कौन प्रोड्यूस एनवॉल्व ग्लाइकोप्रोटीन GP120 and GP41 that are on the surface of the virus and are necessary for cell entry regulatory accessory protein अच्छी TAT REF VIF VPU VPR NVF ये सब accessory protein तो जदि आम भाइरस देखिए एचआईवी भाइरस तार जीनोमटा ये थाए यहाँ जो देखा भाइराल जीनोम एचआईवी भाइरस ओके एचआईवी भाइरस यहाँ हूँ तार जीनोम ओके यहाँ 5 यहाँ हूँ 3 5 डेज हेड 3 डेज टेल ओके कैपिंग हो
ତାପରେ ଏଇ ଜିନୋମରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ୟାକ୍, ପୋଲ୍, ଇଏନ୍ପି ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ସର୍ଫେସ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ GP120, GP41, ଓକେ। ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି P17, P24, ଏସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମେସନ୍ର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ର। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭାଇରାଲ ଜିନୋମରେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ୟାକ୍, ପୋଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇଏନ୍ପି। ଓକେ, ଆଉ VIF, BPR, BPU ଏସବୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସେସରି ପ୍ରୋଟିନ୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସେସରି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବି କାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଥିରେ, ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ଟ୍ୟାଟ୍ର କାମ କ'ଣ, ସରି ଆସେସରି ଜିନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କାମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟ୍ୟାଟ୍ର କାମ, ରେବ୍ର କାମ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଜିନୋମ୍, ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ବୁକ୍ରେ ଏତିକି ଅଛି ଇଗ୍ନୋରେ। ତ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ନିଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେତିକି କହିଦେଲି ଆଉ। ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଜିନୋମ୍ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତାଙ୍କର ଜିନୋମ୍ର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥାଏ ସେଇଟା କହିବା ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ ଜିନୋମ୍। ଓକେ, ଏଇଟା କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। For a long time, it was believed that most of the genomic information of prokaryote is stored in the single circular double-stranded DNA molecule called as chromosomal DNA. Some prokaryotes also contain additional gene in smaller circular autonomously replicating extra chromosomal DNA molecule called plasmid. Okay, तो ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ଥିବ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଓକେ, ତ ସେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ର ଟାଇପ୍ ଅଛି ବୁକ୍ରେ ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି, ଭିରୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ପାର୍ଟିକେଲ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ତାର ଜିନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଠି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଗୋଟେ। ତ ସେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ର ଟାଇପ୍ ଅଛି, ତ ସେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ର ଟାଇପ୍ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଟା ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ PBR322 ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଇକୋଲାଇ ଭିତରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ PBR322। ତ ଦିସ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ କ୍ୟାରି ଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ the host cell with resistance to certain antibiotic makes the bacteria harder to kill with this drug. Okay, resistance plasmid example होଉଛି PBR322. Okay, it contains in both ampicillin and tetracycline resistance. Role in cloning resistance plasmid often used in cloning vector by inserting gene into the antibiotic resistance gene. Plasmid resistance the specific antibiotic disrupted. ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି PBR322। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି? PBR322 ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଓକେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା, ବ୍ରାଭଲର ଆଉ ରୋଡ୍ରିଗସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କେଉଁ ସାଇଡ୍ ଅଛି ନା ଆମର ବେସ୍ ପେୟାରର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ସବୁ ବେସ୍ ପେୟାରର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ରେ। ଏଇଠି ଥାଏ ବେସ୍ ପେୟାର, ଏମିତି ATGCର ବେସ୍ ପେୟାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେସ୍ ପେୟାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଥାଏ ଏଣ୍ଡୋନିକ୍ଲିୟସ୍, ଏଣ୍ଡୋନିକ୍ଲିୟସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା କାଟିବ ବେସ୍ ପେୟାରକୁ। ଓକେ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କାଟେ, ଯେମିତି ଇକୋରେ ଗାଟାକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କାଟିବ GATTC, ତାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ପେୟାର ଅଛି ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମାନେ କାଟିବେ। ଓକେ, ତ ଏଠି 40ଟା ସାଇଟ୍ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ 40ଟା ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯିଏକି ଏଇସବୁ ଏଣ୍ଡୋନିକ୍ଲିୟସ୍ ତାକୁ କାଟିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି ୟାକୁ
କାଟୁଛୁ ଆମେ ଇକୋରରେ କାଟୁଛୁ। ଇକୋରେ କାଟିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍‌ର ସାଇଟ୍‌ଟାକୁ କାଟିଦେବା ଆମେ। ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ସାଇଟ୍‌ଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେମାନେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୋ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇନ୍ସୁଲିନୋଜିନ୍‌ଟାକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଦେବା, ରଖିଦେବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଫିସିଲିନ୍‌କୁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା କାହା ଭିତରେ, ଇକୋଲାଇ ଭିତରେ। ଏଣ୍ଟର କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ରୋ କରିବା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ୍ଫିସିଲିନ୍‌କୁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲା ଆଉ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜିନ୍‌ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି। କେଉଁ ଜିନ୍‌ଟା, ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର। କ'ଣ ପାଇଁ, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍‌ର ସାଇଟ୍‌ଟାକୁ କାଟିଥିଲେ। ଓକେ, କେଉଁଥିରେ, ଇକୋରରେ। ଓକେ, କାଟିଥିଲେ ତ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୋ କରିବନି। କାହାକୁ ଶୋ କରିବ, ନା ଆମ୍ଫିସିଲିନ୍‌କୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାଇଟ୍ ଅଛି PBR322ରେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ଫିସିଲିନ୍ ଆଉ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍। ଓକେ, PBR322 ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍‌ଟାକୁ ଯଦି ନ କାଟିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା, ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରଗ୍‌କୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୋ କରିବେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରଗ୍‌ରେ ମରିବେନି। ୟାକୁ ଯଦି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକୋଲାଇରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା ସେ କଲଚର ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରଗ୍‌ରେ ସେମାନେ ମରିବେନି, ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ କଲଚର ମିଡ଼ିଆରେ। କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୋ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଜିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଇନ୍ସୁଲିନୋଜିନ୍ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେବା, କେଉଁଟାକୁ, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍। ତ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ସେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇନ୍ସୁଲିନୋଜିନ୍‌ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା କହୁଛୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଓକେ, କେଉଁ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରୁ। ଓକେ, ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍? ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କେତେଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରେ, ତାକୁ ଏମାନେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରେ। ଜାଇଲିନ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସାଲିସିଲେଟ୍। ଓକେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି, ୟାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ଏମାନେ କରନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ସିଡୋମୋନାସ୍ ପୁଟ୍ରିଡାଏ। ଓକେ, Degradative plasmid are responsible for degrade unusual complex organic substance to which bacteria are exposed. These substances often serve as a sole source of carbon and energy for the host bacterium. For an example, ଗୋଟେ example ଦିଆଯାଇଛି of the substance they have breaking down including toluidine. Okay, ତ ସିଡୋମୋନାସ୍ ପୁଟ୍ରିଡାଏ ହେଉଛି ପ୍ୟୁଟ୍ରିଡାଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟଲ୍ୟୁଡିନ୍‌କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଯେତିକି ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ବୁକ୍ରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ଓକେ, ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସିକ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସିଡୋମୋନାସ୍ ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍‌ଟା କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇକୋଲାଇ, ଇକୋଲାଇ ଯେଉଁ କଲଚର ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି, ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ଭିତରେ ଥାଏ କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ତ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି କୋଲ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓ ସିନୋଜେନିକ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଲ୍ଡ ଆସ୍ କୋଲିସିନ୍ସ। ତ କୋଲିସିନ୍ସଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, କିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ, ନା ଇକୋଲାଇ। ଓକେ, ଇକୋଲାଇ ଭିତରେ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଥାଏ, କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ସିଏ କି କୋଲିସିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ସ। ଓକେ, କୋଲିସିନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, which are toxic to other bacteria that does not carry the same plasmid. ଓକେ, ଯାହା ପାଖରେ କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍‌ଟା ନଥିବ, ଯଦି ଇକୋଲାଇଟା ସେଠି ଗ୍ରୋ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ମରିଯିବେ। ଓକେ, this protein can be harm, kill the susceptible bacteria cell and
often by damaging their cell membrane or degrading their DNA। ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ ଆର୍ ଏ ବୋର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟକ୍ସିନ୍। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓସିନ୍ ଯାହାକୁ ଯାଇକିରି ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ସେ କଲଚର ମିଡ଼ିଆରେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଦେହରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ଟା ଥିବ ସେଇଟା ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ଓକେ, bacteria that have this plasmid can kill closely related strains that lack of them, provided a competitive advantages। Okay, colicin works by binding the specific receptor on the target cell, then insert themselves into the cell membrane and degrade the host DNA। ତାପରେ କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ଟା ଏଇଟା, ଏ ହେଉଛି କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଅଛି କୋଲ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, କୋଲି-1 ୟାର ନାଁ ହେଉଛି। ତ ଏ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ରେ ଥାଏ କୋଲୋଜିନ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସେଥିରେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ୟର୍ସିନିଆ ପେଷ୍ଟିସ୍, ୟା ଭିତରେ ଥାଏ ଭିରୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ଯିଏକି ପୋଲିଓ ତିଆରି କରେ ଆମକୁ। ଓକେ, ପୋଲିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ, ପୋଲିଓ ହେଇଥିବ। ତ ପୋଲିଓ କ'ଣ କିଏ ତିଆରି କରେ? ୟର୍ସିନିଆ। ୟର୍ସିନିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଭିରୁଲାନ୍ସ ଟକ୍ସିନ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଭିରୁଲାନ୍ସର ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ଏଇଟା ଭିରୁଲାନ୍ସର ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଭିରୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ତା ପଛଟା ହେଉଛି ପୋଲିଓ। ଓକେ, ଦେଖ, virulence plasmid make the bacteria pathogenic by encoding virulence factor like adhesin and toxin, which helps them infect a host, attach the cell, and release harmful substance। For example, plasmid of Yersinia pestis causes bubonic plague, plague जोड़ा होची ହେଲା, bubonic plague जोड़ा होची, plague जोड़ा ରୋଗଟା ଗୋଟେ plague। ଓକେ, ସୋ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗଟା କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏର୍ସିନିଆ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ କ'ଣ, ସେ ଭିରୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାହା ଭିତରେ, ଏର୍ସିନିଆରେ, ଆମକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଡାଇରିଆ ବି ହୁଏ ସେଇଥିରେ। ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ, ସେ ଭିରୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ଏର୍ସିନିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମକୁ ରୋଗ କରାଏ, ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ, ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େସନ୍ କରିବ, ଟକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ, ଇନଭେସନ୍ କରିବ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ଇଭେଡ୍ କରିବ। ଇମ୍ୟୁନ୍ ମାନେ ଆମ ରୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଡିଜିଜ୍ କରେଇବ। ଫର୍ଟିଲିଟି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଫର୍ଟିଲିଟି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଓକେ, ତ ଫର୍ଟିଲିଟି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍ଟା ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହକୁ ସେଇଟା ଯାଏ, ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍। ଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯିବ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଦେହକୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ଫର୍ଟିଲିଟି ପ୍ଲାସ୍ମିଡ୍, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ତାର କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ କେମିତି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି। ଦ F plasmid contain the gene like those who for the sex phylus and origin of transfer ORAT, which are essential for its cell transfer। Process କେମିତି ହେଉଛି? An F plus donor cell forms a phylus to connect with an F minus receptor cell, recipient cell, and a single strand of the plasmid is transferred। Outcome କ'ଣ ହେବ ନା complementary DNA strand are synthesized in both the cell, resulting in both the donor and recipient becoming F plus and enable horizontal gene transfer both the bacteria population। Okay, ଏଇଟା କିଛି ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ଟା ଦେଉଛି କେଉଁଠି? ଏଫ୍ ମାଇନସ୍କୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଅଛି ଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍। ତ ଏଇଟା ତାର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି।
ଏପ୍ଲାସିଡ଼ର